Assalamu alaikum. Welcome to my S9 LTC classroom. Today's topic is again writing for ITS exam. Uh, I will show you how to write an essay for IELTS exam and how to develop. And I will also analyze different uh, sides of the essay so that you can yourself can analyze your own essay and can understand the level of your essay and much how much develop you can get from your writing. And I will also show you how you can get a better score. Okay, let's see the topic today's for an essay that we will discuss and write uh, for today's class. Let's share today's topic. I hope you see the topic. The question, a big question for an essay, so a big topic for an essay. Let's read the question or the topic for writing an essay. The question is, an increasing amount of people are emerging from third world to Western countries to fill openings in special job fields like engineering, computing, and medicine. Some think that by encouraging this immigration, rich countries are stealing from the poor. Others feel that this is only a natural movement. Explain your opinion and why. This question has taken from Cambridge book, Cambridge English IELTS General Training, volume number 17. Uh, Now we will try to write an essay and show you some brainstorming ideas so that you can try yourself to write an essay. Okay, but at first we will use the vocabulary that we have got from the question and try to get synonym or synonymous words and related words that we will use for the essay. Actually, we will play with the words and phrases that we have got from the questions, and we may use the words uh, uh, use the words in our own essay. So my technique is that take the word from the question and turn into its synonym or synonymous words or related words. Let's see. Getting ideas and necessary vocabulary from the question. When you are working with the vocabulary, you will get some ideas automatically. So this is my technique. You can take this technique for preparation. At first, the first word is increasing. So synonym or synonymous words are swelling, growing, more and more. Next, amount. So quantity, volume, sum. People, general public, individuals, persons, workers, laborers, employees, workforce, worklands. So actually, all these words we may use instead of using the words that we have got from the question. Emerging, developing, evolving, rising. Third world, developing countries, underdeveloped countries, poor countries. Western countries, developed countries, rich countries. Feel, find, get. Openings, jobs, positions, post, employment opportunities. All these words are not synonym or synonymous words. Some are related words. Uh, Special job fields, exceptional employment grounds, distinctive occupation opportunities. These are very advanced words or in advanced level phrases, like such as, for example, for instance.
ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, computing, ICT specialists, ICT experts. Here you see computing, we are not say these words are synonymous or synonyms. They are actually related words. We may have to use these words when we are talking about computing. Medicine, doctor, physicians, some, several, various, a number of, think, study, consider, contemplate. Encouraging, inspiring, cheering, boosting. Immigration, migration, settlement. Sometimes we are searching for words. So when we feel shortcomings of vocabulary, these techniques will help you. I think this is a good idea of mm, uh, get giving a solution to the problem of vocabulary. At first, we get stock of the vocabulary, then we will start writing. When you after following this technique, when you start writing, you see that uh, you don't feel uh, uh, that you are searching for words. Words will come into your mind automatically when you work on these vocabulary. Rich countries, Western countries, developed countries still take away the poor, unprivileged. Here you see the poor, unprivileged. Other uh, others feel, others people think, believe only, single, merely, simply. Natural movement, usual drive, ordinary measure. Explain, clarify, describe, give details, opinion, view, attitude, outlook. A big volume of vocabulary here because the question is big, and I have got every single words, even only instead of only what we can use, what kind of word we can use, I have show you. So this is a game of words, game of using words, game of learning words for writing. Before writing, you can play this type of vocabulary game. This is very good idea with good technique. যাই হোক আমরা আহ, শব্দ নিয়ে খেলা শেষ করলাম। এরপরে আমরা ব্রেন স্টর্মিং করব, কিভাবে আমরা আইডিয়া গুলো আহ, জড়ো করে আপনাদের জন্য প্রেজেন্ট করব, এবং আপনারা এইটা থেকে এখানে থেকে যে আইডিয়া গুলো পাবেন সেইটা দিয়ে আপনি কিন্তু একটা এসে লেখার চেষ্টা করবেন। এরপরে লেখার পরে আপনি sniltc@gmail.com এইখানে পাঠালে আমি ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে ফিডব্যাক দেওয়ার চেষ্টা করব। তো অ্যাড্রেসটা আমি নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আবার তবু আবার বলে দিচ্ছি, s9eltc@gmail.com। এই অ্যাড্রেসে আপনি যদি পিডিএফ চান, পিডিএফটাও রিকোয়েস্ট পাঠালে, এখানে ইমেল করলে আমি আপনাকে ফিডব্যাক হিসেবে পিডিএফটা পাঠিয়ে দিব। আর আপনার এই 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 এসেটা লেখার পরে আমাকে স্ক্যান করে যদি পাঠান, আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব। প্রথম প্রথম যারা পাঠাবেন তাদেরটা অবশ্যই আমি ফিডব্যাক দিব। আর যদি সময় থাকে তাহলে অবশ্যই যতটুকু পারি ফিডব্যাক দেওয়ার চেষ্টা করব। আহ, তো যাই হোক, আমরা এখন পয়েন্টে আসি, বা আমরা যে পয়েন্টগুলো ব্রেন স্টর্মিং মাধ্যমে পাচ্ছি সেটা একটু আলোচনা করি। এখানে দুইটা পয়েন্ট আছে। দেয়ার আর টু অপশনস, রিচ কান্ট্রিজ আর স্টিলিং ফ্রম দ্য পোর, অ্যানাদার অপশন হলো অল দিস মোবিলিটি ইজ নর্মাল। আমি যে কোনো একটা পক্ষকে অনুসরণ করতে পারি অথবা দুইটার মধ্যে একটা কম্বিনেশনও করতে পারি। ইউ ক্যান সাপোর্ট এনি অপিনিয়ন। হেয়ার আর সাম ব্রেন স্টর্মিং আইডিয়াস ফর ইউর এসে অন দ্য টপিক অফ স্কিল ওয়ার্কার মাইগ্রেশন। এই যে স্কিল ওয়ার্কার মাইগ্রেশন ফ্রম ডেভেলপিং টু ডেভেলপ কান্ট্রিজ। তো আমরা ধারাবাহিকভাবে যত আইডিয়া আছে সেটা আমরা পেয়েছি মোটামুটি, সেটা আমরা আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট করছি। প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন।
ইন্ট্রোডাকশনে কি করব, ব্রিফলি ইন্ট্রোডিউস দ্য ইস্যু অফ স্কিল্ড লেবার মাইগ্রেশন, present both viewpoints. Some believe it is a form of brain drain harming uh, developing nations, while others see it as a natural process. State your thesis or personal stance on the issue. একটা থিসিস স্টেটমেন্ট ইন্ট্রোডাকশনে দিয়ে দিতে হবে। আর্গুমেন্ট ইন ফেভার অফ স্কিল ওয়ার্কার মাইগ্রেশন, যেটা আমরা যদি আমরা ন্যাচারাল মুভমেন্ট মনে করি, তাহলে এইটার ফেভারে যে পয়েন্টগুলো আছে সেটা এখানে দেওয়া আছে। পয়েন্টগুলো কি কি? ইকোনমিক অ্যান্ড ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস, skilled professionals move for better salaries, working conditions, and career prospects. Higher wages allow them to send remittances back home, helping their families and local economies. Global knowledge exchange. Professionals trained in developing countries contribute to advancements in the fields of wealthier nations. এই দেখেন এখানে রিচ নেশনের বদলে ওয়েলদিয়ার নেশন ইউজ করেছি। শব্দের খেলা এগুলো। নলেজ গেইনড অ্যাব্রোড, মানে বিদেশে প্রাপ্ত জ্ঞান, ক্যান later be used to improve systems in their home countries if they return. Freedom of movement and personal choice, এটা তো আসলে ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট এবং পার্সোনাল চয়েসের ব্যাপার। People should have the right to seek better lives and opportunities anywhere. Restricting movement would be unethical and against principles of free labor markets. এবার এবার এটার বিরুদ্ধে যে আহ, আহ, যুক্তিগুলো আছে সেটা তুলে ধরবো। আর্গুমেন্ট এগেনস্ট স্কিল্ড ওয়ার্কার মাইগ্রেশন, ব্রেন ড্রেন অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেশন, লস অফ talent in developing nations. Poor countries invest in education uh, but lose their best professionals, leading to shortages in key fields like healthcare. মানে যদি এডুকেশনের জন্য পোর কান্ট্রিজ গুলো ইনভেস্ট করছে, কিন্তু তাদের সবচেয়ে ভালো প্রফেশনাল যেটা এখান থেকে গড়ে উঠছে, তারা এই ভালো অফার পেয়ে চলে যাচ্ছে, এবং এখানে বিশেষ করে হেলথ কেয়ার বা এই জাতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিল্ডে একটা ঘাটতি সৃষ্টি হচ্ছে, শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। This weakens public services and slows economic development. রিচ কান্ট্রিজ বেনিফিট উইদাউট ইনভেস্টমেন্ট, মানে রিচ কান্ট্রিকে কোনো ইনভেস্ট করতে হচ্ছে না এই যে বেস্ট প্রফেশনাল দেখে গড়ে তোলার জন্য। এটা একটা পয়েন্ট। ওয়েলদি নেশনস অ্যাট্রাক্ট ট্রেইনড প্রফেশনালস উইদাউট ইনভেস্টিং ইন দেয়ার এডুকেশন। Developing countries struggle to compete as they cannot offer similar wages and resources. Unequal global development. Migration worsen the gap between rich and poor countries. Poor nations remain dependent on aid instead of developing self-sufficiency. Poor nations remain dependent, নির্ভর করে থাকে on aid, ওই এইড আর্থিক সাহায্যের উপর, ইনস্টিড অফ ডেভেলপিং সেলফ সাফিসিয়েন্সি, নিজেকে সচ্ছল করে তোলার ক্ষেত্রে আহ, না করে তারা ওই বিদেশের হেল্পের উপরই নির্ভর করে থাকতে হয় এই সিস্টেমের কারণে। তো এটা হলো ওইটার যে স্বাভাবিক যে মোবিলিটি, লেবার মোবিলিটির বিরুদ্ধে এই পয়েন্টগুলো। এবার আমরা একটা কম্বিনেশন করতে পারি দুই পয়েন্টের। পসিবল মিডল গ্রাউন্ড সলিউশনস, encourage temporary migration programs where professionals return after gaining experience. uh, Improve working conditions and salaries in developing countries to retain skilled workers. Rich countries could invest in education and training programs in poorer nations. এই তিনটা পয়েন্ট আমরা একটা সলিউশন দেওয়া হয়েছে এখানে। এবার কনক্লুশনে কি লিখতে পারি? কনক্লুশনে লিখতে পারি, সামারাইজ কি পয়েন্টস ফ্রম বোথ পার্সপেক্টিভস, restate your opinion and suggest a balanced approach to benefit both developed and developing nations. End with, এবং শেষ করব with a thought provoking statement, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, on global
কোঅপারেশন অ্যান্ড ইথিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি। তো আমরা ইন্ট্রোডাকশন, তারপরে বডিতে কি বর্ণনা লিখবো, পক্ষে বিপক্ষে একটা, মিডিল একটা সলিউশন, তারপরে কনক্লুশন। আমরা একটা ব্রেন স্টর্মিং আলোচনা করলাম, মানে পয়েন্টগুলো আলোচনা করলাম। ব্রেন স্টর্মিং করে আমরা পয়েন্টগুলো বের করেছি, করে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করলাম আপনাদের সুবিধার্থে। এই পয়েন্টগুলো থেকে আপনারা একটা সুন্দর এসে লিখে আহ, আপনি আমাকে সেন্ড করতে পারেন। ক্লাসটা আরো কিছুক্ষণ কন্টিনিউ হবে। আর এখানে আমি একটা স্যাম্পল এসে আপনাদের জন্য লিখেছি, যেটা আপনাকে প্রেজেন্ট করছি। এরপরে এই এসেটা পড়ার পরে আমরা আবার এই এসের একটা সমালোচনা করব, এবং এই এসেটা কত মার্ক পাওয়া যায় সেইটা কিভাবে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কোন কত মার্ক হয়, সেটা একটা অ্যানালাইসিস করব, যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন যে এটার মার্কিংটা কিভাবে হয়, এবং নিজের এসের অবস্থা কতটুকু, কি পর্যায়ে আছে, এবং এটাকে আর কিভাবে ডেভেলপ করা যায় সেটা বুঝতে পারবেন। তো আমরা একটু সুন্দর করে রিডিং করি, আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনবেন। In recent years, a growing number of professionals from developing countries have migrated to Western nations to work in fields such as engineering, computing, and medicine. Some argue that this trend deprives poorer countries of valuable human resources, while others believe it is a natural movement driven by global labor demands. In my opinion, although this migration can cause temporary challenges for developing nations, it ultimately benefits both the individuals and the global economy. Firstly, skilled professionals obtain migrate for better career opportunities, higher salaries, and improved working conditions. Many developing nations struggle to provide competitive wages and adequate infrastructure, making it difficult to retain talent. By working in developed countries, these professionals gain valuable, sorry, uh, many developing nations struggle to provide competitive wages and adequate infrastructure, making it difficult to retain talent. By working in developed countries, these professionals gain valuable experience, which they can later use to contribute to their home countries. Additionally, they send remittances back to their families, which boost local economies and support communities. Moreover, globalization has created an interconnected world where labor mobility is natural. Just as businesses expand across borders, workers also move to places where their skills are in high demand. This movement helps balance labor shortages in developed nations while allowing professionals from developing countries to maximize their potential. Restricting migration would limit personal freedom and slow down global progress. However, it's important to address the challenges faced by developing nations due to brain drain. Governments should invest in education, improving working conditions, and create incentives to retain talent. Developed nations can also support this by collaborating with poorer countries to strengthen their healthcare and technological sectors. In conclusion, while concerns about brain drain are valid, skilled worker migration is a natural consequence of globalization. This, if managed effectively, it can create opportunities for individuals and contribute to the advancement of both rich and poor nations. আমরা এসেটা সম্পূর্ণ পড়লাম। নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন, আমি অর্থ আর করে দিচ্ছি না। আমরা এখন অ্যানালাইসিস করব, এই সেটে কত মার্ক পাবো, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এটা আরো ডেভেলপ করা যেতে পারে বা পারতো। এবং আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব যে কিভাবে আহ, এই এস এর মার্কিং করা হয় আইএলটিএস এক্সামে। আইএলটিএস এই অ্যানালাইটিক্যাল
ডিসকাশন ফর এসে কোয়ালিটি, এসে কোয়ালিটি গুলো। তো প্রথম যে বিষয়টা যেটার উপর মার্কিং হয় সেটা হলো ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন, আইডিয়াস, এভিডেন্স, আর্গুমেন্টস অ্যান্ড লজিক। এইটার উপরে একটা মার্কিং হয়। তো এই এসেটে কি আছে সেটা দেখি। এখানে যে পয়েন্টগুলো দেখা যাচ্ছে সেটা, দ্য এসে ইফেক্টিভলি প্রেজেন্টস এ ব্যালেন্স ডিসকাশন অন স্কিল ওয়ার্কার মাইগ্রেশন। স্কিল ওয়ার্কার মাইগ্রেশনের ওপরে আহ, একটা ব্যালেন্স ডিসকাশন প্রেজেন্ট করা হয়েছে এসেটাতে। ইট অ্যাকনোলেজেস বোথ পার্সপেক্টিভ, দুইটা দিকই কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে। দোজ হু সি ইট অ্যাজ ব্রেইন ড্রেন, যারা এটাকে ব্রেইন ড্রেন মনে করছে, অ্যান্ড দোজ হু ভিউ ইট অ্যাজ ন্যাচারাল মুভমেন্ট। এখানে দুইটা ফ্রেজ দেখেন, ব্রেইন ড্রেন, একজন মনে করছে ব্রেইন ড্রেন, আর একজন মনে করছে, আর এক দল মনে করছে ন্যাচারাল মুভমেন্ট। এই দুইটা পার্সপেক্টিভস কিন্তু এই এসেতে সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দ্য আর্গুমেন্টস আর লজিক্যাল অ্যান্ড ওয়েল স্ট্রাকচার্ড। লজিক্যাল অ্যান্ড ওয়েল স্ট্রাকচার, তাহলে আপনারাও যখন এসে লিখবেন তখন ওইটা লজিক্যাল হতে হবে, ওয়েল স্ট্রাকচার হতে হবে, সাপোর্টেড বাই রিলেভেন্ট রিজনিং থাকতে হবে। তো এখানে কি কি রিজনিং আছে সেটা আমি একটু লিস্ট আকারে তুলে দিচ্ছি। Economic incentives for skilled workers to migrate, higher salaries, better working conditions. Global labor demand as natural processes in an interconnected world. Remittances and knowledge transfer as counter arguments to brain drain. Policy suggestions to mitigate the negative effects, investing in education, improving conditions in developing nations. তো যাই হোক, এবার একটু সমালোচনা করি এই এসেটার। হাউএভার, দ্য এসে ল্যাকস স্পেসিফিক স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা, স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা এখানে অভাব আছে। অর রিয়েল ওয়ার্ল্ড এক্সাম্পলস, কিছু রিয়েল ওয়ার্ল্ড এক্সাম্পল দেওয়া যেতে পারতো। ফর এক্সাম্পল, মেনশনিং হাউ কান্ট্রিজ লাইক ইন্ডিয়া অর দ্য ফিলিপিন্স এক্সপেরিয়েন্স বোথ ব্রেইন ড্রেন অ্যান্ড ইকোনমিক বেনিফিটস ফ্রম রেমিটেন্সেস। এই দেশগুলো কিভাবে আহ, এই ব্রেইন ড্রেনটা এক্সপিরিয়েন্স করছে সেটা সম্পর্কে একটা বর্ণনা দেওয়া যেতে পারতো। ইনক্লুডিং সাচ এভিডেন্স উড স্ট্রেংথেন দ্য আর্গুমেন্ট, এই এভিডেন্সটা কিন্তু আর্গুমেন্টটাকে আরো শক্তিশালী করতো। যাই হোক, এই ফ্যাকচুয়াল যে আহ, ব্যাপার বা লজিক্যাল যে ব্যাপার সেইটাতে আমরা মার্ক দেওয়া যেতে পারে 10-এর মধ্যে 7.5। এটা খুব কনজারভেটিভ ওয়েতে মার্কিংটা করা হলো আর কি। এরপরে কোহেশন অ্যান্ড কনসিস্টেন্সি, এটার ক্ষেত্রে কি মার্কিং হবে দেখা যাক। এসে কন্টেন্স এ ক্লিয়ার অ্যান্ড কনসিস্টেন্ট ফ্লো অফ আইডিয়াস। এই ব্যাপারটা খেয়াল করি, এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এ ক্লিয়ার অ্যান্ড কনসিস্টেন্ট ফ্লো অফ আইডিয়াস, আপনি যে এসেটা লিখবেন এটার একটা আইডিয়ার একটা ফ্লো থাকতে হবে। মানে উপর থেকে আস্তে 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 একটা স্মুথলি ট্রানজিশন হবে। একটা আইডিয়া থেকে আরেকটা আইডিয়াতে যাচ্ছেন, সেটা স্মুথ ট্রানজিশন হবে। মানে পাহাড় পর্বতের মতো উঁচু নিচু, যেটা একবার এই আইডিয়া আবার আরেকটা আইডিয়া দিচ্ছেন যেটার সাথে ইন্টার কানেক্টেড না, এরকম হলে আসলে হবে না। তো এখানে ইচ প্যারাগ্রাফ ইজ লজিক্যালি কানেক্টেড, লজিক্যালি কানেক্টেড আছে টু দ্য নেক্সট, পরেরটাতে সাথে। তো আপনারাও যখন লিখবেন তখন এটা কিন্তু থাকতে হবে, লজিক্যালি কানেক্টেড। আপনি যেটা লিখছেন সেটা লজিক্যালি কানেক্টেড টু দ্য নেক্সট, পরে যেটা লিখছেন। উইথ স্মুথ ট্রানজিশন বিটুইন আর্গুমেন্টস, এই আর্গুমেন্টের মধ্যে একটা স্মুথ ট্রানজিশন থাকতে হবে। তো এখানে এএস এর মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যটা পাওয়া যাচ্ছে। দ্য ইন্ট্রোডাকশন প্রেজেন্টস, ইন্ট্রোডাকশনে প্রেজেন্ট করছে কি, দ্য টপিক কনসাইসলি। এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট, ইন্ট্রোডাকশনে আপনাকে টপিকটা কনসাইসলি প্রেজেন্ট করতে হবে। অ্যান্ড দ্য বডি প্যারাগ্রাফস ফলো লজিক্যাল সিকোয়েন্স, একটা লজিক্যাল সিকোয়েন্স কিন্তু বডি প্যারাগ্রাফে মেনটেন করা হবে। প্রথম করা হয়েছে, এখানে করা হয়েছে, আপনারা এটাকে ফলো করবেন। এক্সপ্লেইনিং মাইগ্রেশন বেনিফিটস, প্রথমে বেনিফিটস, মাইগ্রেশন বেনিফিটস বললাম, তারপর অ্যাড্রেস করলাম কাউন্টার আর্গুমেন্টস, এটার বিরুদ্ধে যে আর্গুমেন্টটা, অ্যান্ড প্রপোজিং সলিউশনস, একটা সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তো যাই হোক, এখানে তাহলে এই আহ, যে বৈশিষ্ট্যগুলো পেলাম সেটা এখানে আলোচনা করলাম। কিন্তু এটার কিভাবে আরো আরেকটু ডেভেলপ করা যেতে পারে একটু সমালোচনা করি, সেটা হলো দেয়ার আর সাম মাইনর এরিয়াস ওয়্যার কোহিশন কুড বি ইমপ্রুভ, কোহিশনটাকে ইমপ্রুভ করা যায়। কোহিশন মানে একটার সাথে আরেকটার যে সংযোগ এবং পুরো জিনিসটার মধ্যে একটা ইউনিটি, সেটা হলো কোহিশন।
ইউনিটিটা থাকতে হবে। ফর এক্সাম্পল, দ্য ট্রানজিশন বিটুইন ডিসকাশন আর পার্সোনাল ক্যারিয়ার বেনিফিটস অ্যান্ড গ্লোবাল লেবার মার্কেট কুড বি স্মুথার। এই দুইটা পার্সোনাল ক্যারিয়ার বেনিফিটস অ্যান্ড গ্লোবাল লেবার মার্কেট, এইটার মধ্যে একটা স্মুথ কানেকশন, আরেকটু স্মুথ কানেকশন হতে পারতো এই এস এর মধ্যে। দ্য কনক্লুশন, যাই হোক, কনক্লুশনটাতে দ্য কনক্লুশন ইফেক্টিভলি সামারাইজ দ্য মেইন পয়েন্টস অ্যান্ড রিইনফোর্সিং দ্য ব্যালেন্স আর্গুমেন্ট। এখানে যে কনক্লুশনটা আছে সেই কনক্লুশনটা ইফেক্টিভলি সামারাইজ করেছে দ্য মেইন পয়েন্টস, রিইনফোর্সিং মানে শক্তিশালী করে আরো মানে ফুটিয়ে তুলেছে দ্য ব্যালেন্স আর্গুমেন্ট ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে। তো যাই হোক, আহ, এখানটার যেটা আমরা পয়েন্ট কোহিশন অ্যান্ড কনসিস্টেন্সিতে আমরা এখানে মার্কিং করতে পারি 10-এর মধ্যে 8 আউট, 8 আউট অফ 10, এই স্কোরটা পাওয়া যেতে পারে কনজারভেটিভ ওয়েতে আর কি। তো যাই হোক, গ্রামার অ্যান্ড লেক্সিক্যাল অ্যাবিলিটি দিয়ে নিয়ে এখন ডিসকাস করি। The essay demonstrates a strong command of grammar and vocabulary. এটা আসলে থাকতে হবে, আপনি যখন এসে লিখবেন স্ট্রং কমান্ড অফ গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি থাকতে হবে আপনারও। এসেতে আমি দেখিয়েছি, আর আপনার এটাকে আপনার ফলো করবেন বা প্র্যাকটিস করবেন। সেন্টেন্স স্ট্রাকচার আর ভ্যারিড, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়। এখানে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার আর ভ্যারিড বিভিন্ন ধরনের সেন্টেন্স ইউজ করা হয়েছে। দেয়ার আর নো মেজর গ্রামাটিক্যাল এরর্স, কোনো মেজর গ্রামাটিক্যাল এরর্স নাই আসলে। আমি গ্রামাটিক্যাল এরর্স পাইনি, তবুও বললাম আর কি, মেজর এর কথা বললাম। দ্য লেক্সিক্যাল রেঞ্জ ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর আইএলটিএস এসে উইথ ওয়েল ইউজড টার্মস। এই যে ওয়েল ইউজড টার্মস সাচ এজ ব্রেইন ড্রেইন, আসলে ওয়েল ইউজড বলতে বোঝাচ্ছি যে খুব চমৎকার কিছু ফ্রেজ, আকর্ষণীয় অ্যাট্রাকটিভ কিছু ফ্রেজ, অথবা অ্যাডভান্স লেভেল ফ্রেজ, অথবা বলা যায় যে পাওয়ারফুল ওয়ার্ডস। এইটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। সাচ এজ ব্রেইন ড্রেইন, রেমিটেন্সেস, ইন্টারকানেক্টেড ওয়ার্ল্ড, লেবার মোবিলিটি। এই যে লেবার মোবিলিটিটা, এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্রেজ, যেটা একদম তুলে ধরছে টোটাল পয়েন্টটাকে। আচ্ছা, যাই হোক, আমরা একটু এটারও একটু সমালোচনা করার চেষ্টা করি। টু এনহ্যান্স লেক্সিক্যাল অ্যাবিলিটি ফার্দার, আরেকটু লেক্সিক্যাল অ্যাবিলিটিটা বাড়ানোর জন্য দ্য এসে কুড ইনকর্পোরেট মোর একাডেমিক কানেক্টরস গুলো ব্যবহার করতে পারি। স্টুডেন্টরা, টিচাররা শিখায় এই কানেক্টর গুলো ব্যবহার করতে, এবং টিচাররা যখন স্টুডেন্টদের এইগুলো ব্যবহার করতে দেখে তখন তারা খুশি হয়, মানে হ্যাঁ, এটা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে নেভারদিলেস, কনসিকুয়েন্টলি, মোরওভার, এটা আরো একটু সুন্দর করে ব্যবহার করা যেতে পারতো হয়তো। টু ইমপ্রুভ ফ্লুয়েন্সি, এডিশনালি সাম সেন্টেন্সেস কুড বি রিফাইন্ড ফর কনসাইসনেস। আরো কিছু সেন্টেন্স আরো রিফাইন্ড করে কনসাইজ করা যেতে পারতো হয়তো। তো যাই হোক, এখানে নাম্বারিং করছি বা স্কোরিং করলাম হলো 10, 8.5 আউট অফ 10। এবার একটা ওভারঅল ইভ্যালুয়েশন করি এই এসেটা। The essay provides a well-reasoned discussion. Well-reasoned discussion হয়েছে with logical arguments, তাই না? A well-reasoned discussion with logical arguments, এটা আপনিও ফলো করবেন। এটা আপনার এসের মধ্যে থাকতে হবে। এ ক্লিয়ার অ্যান্ড এ ক্লিয়ার স্ট্রাকচার, এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। একটা ক্লিয়ার স্ট্রাকচার থাকতে হবে। ইন্ট্রোডাকশন, বডিতে কয়েক 2টা বা 3টা প্যারাগ্রাফ, এবং কনক্লুশন, এবং কনসাইজ। To improve, it could include more factual data or examples. আরো factual data এবং example দেওয়া যেতে পারতো। Refine and transition, more smoother cohesion, more smoother মানে লিঙ্কিংটা আরো স্মুথার হতে পারতো। Enhance lexical variety slightly, আর একটু লেক্সিক্যাল ভ্যারাইটিটা বাড়ানো যেতে পারতো। তো যাই হোক, আমরা ওভারঅল স্কোর করছি হলো 8 আউট অফ 10, যেটা বলা যায় যে স্ট্রং আইএলটিএস ব্যান্ড স্কোর লেভেল হলো 7 or 8। এই এসেটা লিখে আমরা এই পরিমাণ নাম্বার পেতে পারি বা স্কোর পেতে পারি। তো আমরা একটা এসের প্রথমে একটা কোশ্চেন নিয়েছি, তারপরে এটার ভোকাবুলারি নিয়ে কাজ করেছি, বা একটা ভোকাবুলারি গেইন করার চেষ্টা করেছি যেটা আমরা ইউজ করতে পারি। এরপরে ব্রেন স্টর্মিং এর মাধ্যমে আমরা পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি, যাতে করে আপনারা একটা আইডিয়া পান। এখানে অনেকের অনেক সমস্যা হয় যে কি লিখবো সেটা বোঝা যায় না। তো আমার এই ক্লাসে যারা করছেন বা দেখছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আপনাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে এই পয়েন্টগুলো আপনি
যেহেতু দেখলেন, আহ, এইটার উপর ভিত্তি করে আপনি একটা লিখবেন। সেই সাথে আমি একটা স্যাম্পল এসেও দিয়ে দিলাম, যেটাকে আবার আমি অ্যানালাইসিস করে দেখিয়েছি যে এটার মধ্যে দোষ ত্রুটি কি আছে এবং এখানে কত স্কোর পাওয়া যায় এবং কোন কোন দিক বিবেচনা করে এখানে নাম্বারিং হয়। So, thank you very much for watching my videos. If you like my videos, please uh, like and share my videos. And if you are new on my videos, please subscribe my YouTube channel S9ELTC and follow my Facebook page Score 9 English Language Training Center. Uh, so that's all today. Thank you very much. Uh, and hope to see you on my next video. Assalamu alaikum.